Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Today we are going to learn change the order of integration. Sometimes the given double integral, that is double integral over the region R, f of xy dx dy is difficult or even impossible to integrate with given order of integration. In such cases, it becomes necessary to change the order of integration in double integral, that is double integration over the region x1 to x2, y1 to y2, f of xy dy dx. Now look at this. Here y1 to y2, the inner integrals, the limits are of आवाज कमी करा madam. y1 to y2. Okay, these are the limits of y. Means here it is y1 is equal to f1 of x and y2 is equal to f2 of x. Means here provided strip is vertical. Are you getting my point? Means here if the limits of inner integrals are function in x, means these are the limits of y, means obviously that whatever that strip has been provided, it is vertical. Okay, and if the given integration like this y1 to y2, x1 to x2, f of xy dx dy, means here the provided strip is or taken strip is horizontal. Okay, means we have to change the order of integration. If the provided strip or provided integration with respect to y first, means it is vertical, and the given strip is horizontal, means here we are integrating with respect to x first, isn't it? Now change the order of integration means if horizontal strip is given, then we have to convert it in horizontal strip. Obviously at that time limits going to be changed. Okay, and if then y and x2 is equal to here y1, suppose y and y, just I am taking that, means whenever that horizontal strip is there, at that time the limits of inner integrals are of x, and if vertical strip is provided, then limits of inner integrals are of y. And changing the order of integration means if vertical strip is given, then we have to convert in horizontal strip, and if horizontal strip is given there, and we have to convert it in vertical strip. Means if the given limits of y are given, then we have to consider it in x, and if x given in x, then we have to convert in y. Okay, that is called as the change of integration. Understood? By changing the order, we get integration with limit y1 to y2, x1 to x2. Look at this. Once again, I am repeating that. Here given strip is vertical, means the limits are like this: x1 to x2, y1 to y2, f of xy dx, dy. By changing the order of
given integration, then we are getting that new integral as y1 to y2, double integration over the region y1 to y2, x1 to x2, f of xy dx dy. Okay, here it is given dy dx, and we are converting it in dx dy. We are changing the order. Okay, then change to polar coordinates means here while we are changing the integration in polar form, that time we have to put x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and for dx dy we have to put here r dr d theta. Cartesian to polar form, we are changing the order of given Cartesian form to polar form. That time we are keeping that x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and for dx dy we are taking that r into dr d theta. Okay, now we are going to see some examples how to change the order of integration. Okay, so look at that first example. Change the order of integration. Change the order of integration and evaluate. So here integration is given. Integration with limit 0 to 1, root x to 1 root x to 1 e raised to x by y dy dx. Now we are going to change the order of given integration, and then we are going to evaluate that. First, write that given integration as it is with limit 0 to 1, root x to 1 e raised to x by y dy dx. The given limits are inner integrals limit. The given inner integrals limits in f of x. Therefore, y is equal to root x to y is equal to 1. And obviously, outer limits are x is equal to 0 to x is equal to 1. Okay, means here provided strip is vertical strip in given area. Okay, so just we are finding out the area or that region of integration, and then we are changing the limits. Okay, so here consider y is equal to root x. Therefore, y square is equal to x. Okay, this is the equation of curve. Y square is equal to x. And by using this, y square is equal to x. And next, x is equal to 0 and x is equal to 1. X is equal to 1. This is the equation of line which is parallel to y-axis. Okay, so first of all, we are taking the area by using these limits. So consider that. Look at this. Here it is y-axis. Then
x-axis. Now tell me the equation of curve is y square is equal to x. Whether it is symmetric to x-axis or y-axis. X-axis. It is symmetric to x-axis. Means this curve we are getting as like this. Isn't it? Y square is equal to x. That is the curve. Now, taking that next point, x is equal to 1. That is the equation of line. Suppose here we have x, that is x is equal to 1. I am taking here. This will be the section here. Tell me that. आता या ठिकाणी 1 आहे. हा इथं आहे 1 0. हे इक्वेशन ऑफ कर्व आहे y स्क्वेअर इज इक्वल टू x. आता बघा इथं त्यांनी काय काय दिलेलं आहे. आधीचं जे स्टार्टिंगचं जे इंटिग्रेशन आहे त्याच्यामध्ये जे इनर इंटिग्रलचे लिमिट्स आहेत आणि आउटर इंटिग्रलचे जे लिमिट्स आहेत ते चेक करा. y इज इक्वल टू रूट x आहे आणि y इज इक्वल टू 1 आहे. म्हणजे दिलेली स्ट्रीप जी आहे तुमची ती व्हर्टिकल आहे. दिलेली स्ट्रीप गिवन स्ट्रीप हॅज बीन प्रोव्हाइडेड विच इज व्हर्टिकल. मग आता ह्या स्ट्रीपचे जे लोअर लिमिट आहे म्हणजे y कुठे आहे इथं म्हणजे या कर्वला इथे टच होतं ते कुठून स्टार्ट होणार y स्क्वेअर इज इक्वल टू x म्हणजे y इज इक्वल टू रूट x. ते ऑलरेडी दिले तुम्हाला इथं. त्याच्यानंतर y इज इक्वल टू 1 पर्यंत मूव्ह होती म्हणजे ही लाईन मी घेतली इथं ही आहे y इज इक्वल टू 1. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 म्हणजे ही स्ट्रीप x इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट होते आणि ह्या x इज इक्वल टू 1 ला मूव्ह होते. म्हणजे या ठिकाणी हा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे 1 1 आहे. म्हणजे ऑलरेडी जी स्ट्रीप दिलेली आहे ती व्हर्टिकल आहे. आता याच एरियामध्ये हा जो एरिया आहे एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वेअर इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 1 अँड x इज इक्वल टू 1. इन दिस एरिया वी आर गोइंग टू कन्सिडर अ हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप. या ठिकाणी आता आपण हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप कन्सिडर करतोय या एरियामध्ये. ओके. So consider a horizontal strip means we are changing the order. This is the we are changing the order means we are considering a horizontal strip in given area. Okay. Now tell me that limits of these horizontal strips. So I am taking that new limits for the integration. Tell me that x starts with and ends with, y starts with and ends with. Yes, please. x ची लिमिट सांगा आता. x1 equal to 0. x ला 0 पासून स्टार्ट होते आणि नाही या कर्वला संपत्ती ना ती. आता या कर्वला ही हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप कन्सिडर केली आपण म्हणजे ही स्ट्रीप कुठपर्यंत जाणार तुमच्या हॉरिझॉन्टल ह्या इक्वेशन ऑफ कर्व पर्यंत जाणार. या कर्वला एंड होती. ह्या कर्वचं इक्वेशन काय y स्क्वेअर इज इक्वल टू x आहे म्हणजे x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y स्क्वेअर. त्याच्यानंतर ही स्ट्रीप मूव्ह होते या 0 पासून इथपर्यंत म्हणजे y इज इक्वल टू 0 to 1 टू y इज इक्वल टू 1. म्हणजे या ठिकाणी जे नवीन इंटिग्रेशन मिळतं आपल्याला विथ लिमिट इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 0 टू y स्क्वेअर e raised to x by y. As we have taken horizontal strip, therefore it will be dx dy. Okay, this will be the integration by using change the order. या ठिकाणी ऑर्डर चेंज केली म्हणजे provided strip is vertical, as we are changing the order means we are considering in horizontal way, and then after we are finding out limits, and after that we are evaluating. Okay, so going for the next term, next step means we are going to evaluate this.
Once again, I am writing that the given integration with limit 0 to 1, 0 to y square e raised to x upon y dx dy. First integrate with respect to x. First integrate with respect to x. Tell me that integration 0 to 1. Integration of e raised to x by y with respect to x. Yes, please. E raised to x by y Yes, e raised to x by y as it is into y. divided by 1 upon y. 1 upon y. 1 upon y, that is into y. With limit 0 to y square dy. Just we are taking this term as integration from 0 to 1 y into e raised to x upon y with limit 0 to y square dy. आता अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट करा. अप्पर लिमिट पुट केल्यानंतर काय येतं बघा. is to y. Yes, integration from 0 to 1 a y into e raised to y आणि लोअर लिमिट 0 पुट करतोय आपण minus e raised to 0 dy, which is equal to integration from 0 to 1 y into e raised to y minus e raised to 0, that is 1, which is equal to integration from 0 to 1 y into e raised to y minus y dy. Okay. Tell me that integration now. Y into e raised to y. Y as it is. Integration of e raised to E y raised to y. E raised to y. minus E raised to y. derivative of y 1. 1 into e raised to y E as raised it to y. minus integration of y, that is y square divided by 2 with limit 0 to 1. आता अप्पर लिमिट आहे 1, लोअर लिमिट आहे 0. अप्पर लिमिट पुट करा आधी. काय येईल सांगा. E minus e minus Raised to 1. e minus 1 by Half. 2 minus ही पहिली टर्म 0 मिळते. सेकंड टर्म e raised to 0. आता या ठिकाणी 0 minus e raised to 0 minus 0. ठीक आहे. which is equal to plus minus e cancel. इथं minus minus 1 by 2 राहिला. Okay. It is minus 1 by 2. half is 2. Plus 1. It is 1 by minus 2. 1 by 2. Yes. Minus half minus minus into minus plus. And e raised to 0, that is 1. So answer will be 1 minus half, that is 1 Half. by. Okay. प्रत्येकाने हे समजलं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How to change the order. How to change the order. If horizontal strip is there, then we have to consider vertical, and if vertical strip is there, then we have to consider it in horizontal way. Means obviously the limits of inner integrals will going to be change. Okay. आता याच्यानंतर पुढचं सॉल्व करूयात. पुढचं एक्झाम्पल घ्या बघा आता. Change the order of integration and evaluate. Change the order of integration and evaluate. Double integration over the region 0 to infinity, 0 to x, x into e raised to minus x square by y dy dx. Okay. Next. आता पहिल्यांदा कन्सिडर करा दिलेले इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 to x, x into e raised to minus x square divided by y dy dx. आता पहिल्यांदा लिमिट्स बघा कशाची दिलेल्या आहेत इनर इंटिग्रलचे, म्हणजे y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x. ओके.
त्याच्यानंतर आउटर इंटिग्रलचे लिमिट्स काय आहेत? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी. मग आता याच्यावरनं आपण आधी एरिया कन्सिडर करतोय. एरिया कन्सिडर करतोय म्हणजे बघा आता इथं काय दिलेलं आहे, इथं हा y ऍक्सिस घेतला, ठीक आहे. त्याच्यानंतर हा x ऍक्सिस घेतला. नेक्स्ट बघा इथं y इज इक्वल टू x म्हणजे ही लाईन आहे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाईन. सो ड्रॉइंग दॅट लाईन हियर, द लाईन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. म्हणजे इथून ही लाईन घेतली अशी, ठीक आहे. आता मला सांगा एरिया कुठं असणार आहे? हे बघा इथं y इज इक्वल टू x आहे, x इज इक्वल टू 0 म्हणजे ही लाईन येते इथं कुठेतरी, आणि y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 म्हणजे x ला येणार आणि x इज इक्वल टू 0 म्हणजे y ला येणार. मला एक्झॅक्ट एरिया सांगा कुठे येणार आहे आता. आउटर पार्ट म्हणजे आता इथे बघा y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी. मग आता एरिया हा 1 नंबरचा असणार आहे की 2 नंबरचा असणार आहे? रिजन कोणता असणार आहे आता? Second. सेकंड रिजन. येस, सेकंड रिजन असणार आहे. सेकंड रिजन मध्ये दिलेली स्ट्रिप कशी आहे? व्हर्टिकल आहे ना? व्हर्टिकल आहे का हॉरिझॉन्टल आहे? ही व्हर्टिकल स्ट्रिप आहे. बघा इथं आता आपण कन्सिडर म्हणजे दिलेली स्ट्रिप त्यांनी कन्सिडर करून आपण लिमिट्स करेक्ट आहेत का चेक करूयात आपण. त्यांनी दिलेली लिमिट्स. y ची लिमिट्स काय असणार आहे? y इज इक्वल टू 0 म्हणजे इथे x ऍक्सिसला असणार आहे. संपते कुठं? या लाईनला, y इज इक्वल टू x ला. मग परत ही स्ट्रिप, दिलेली स्ट्रिप कुठून कुठं पण मूव्ह होते? x इज इक्वल टू 0 पासून मूव्ह होते आणि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला लिमिटेड एरिया नाहीये. सो हिअर इट इज इन्फिनिटी. मग आता दिलेली जी स्ट्रिप आहे ती व्हर्टिकल आहे, तर त्याला आपण हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप कन्सिडर करतो आणि त्याची लिमिट्स फाइंड आउट करतोय, ठीक आहे. सो कन्सिडर horizontal strip in this area. ठीक आहे. आता या एरियामध्ये हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप कन्सिडर केली. आता मला लिमिट्स सांगा. बाय युजिंग द लिमिट्स वी कॅन सॉल्व दिस एक्झाम्पल. हा, प्लीज टेल मी दॅट. एक्स कुठून स्टार्ट होतं बघा? y लाईन पासून. नाही, इथून स्टार्ट होतं. 0 पासून. बघा, चेक करा कुठून स्टार्ट होतं. इथून स्टार्ट होतं, इथून स्टार्ट होतं. हा, येस. What are the limits? New limits are changing the order. X is equal to 0 to y. No. X is equal to y to x is equal to infinity. That one is the correct. इथून स्टार्ट होतं ना, x is equal to y आणि इकडे बाउंड नाहीये, त्यामुळे इथं x is equal to infinity. आता y ची लिमिट सांगा. y is equal to 0. y is equal to परत y ला 0. पण लिमिट नाहीये. y is equal to infinity. म्हणजे लिमिट्स कशी असतात बघा. x is equal to y लाईन पासून स्टार्ट होते आणि इन्फिनिटीला संपते. त्याच्यानंतर इट इज मूव्हिंग इन बिटवीन y is equal to 0 to y is equal to infinity. Got it? Therefore, we are getting that integration with limit. आउटर इंटिग्रल लिमिट्स आर ऑफ 0 टू इन्फिनिटी म्हणजे y चे असणार आहेत, कारण आपण हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप कन्सिडर केली. आता व्हर्टिकल असल्यामुळे इनर इंटिग्रलचे y to infinity. असतील ते y चे. आता या ठिकाणी x is equal to y to x is equal to infinity and x into e raised to minus x square by y, that given function dx dy, as we have changed the order. ऑर्डर दिलेली होती तुम्हाला dy dx. आता आपण चेंज केलं dx dy. ओके. आता हे सॉल्व्ह करायचं आपल्याला, तर याच्यामध्ये सबस्टिट्यूशन मेथड आपण अप्लाय करावी लागेल आपल्याला. आता सांगा मला काय पुट करावं लागेल इथं. सबस्टिट्यूट हिअर X square upon y equal to t. yes, x square by y is equal to t. Therefore x square is equal to y into t. Therefore x is equal to square root of y into t. Is it okay?
करेक्ट लिहिलंय का मी इथं? No, ma'am. No, हा ma'am. दोन्ही पण रूट हा दोन्हीमध्ये पण रूट येते, किंवा आपण अगोदर डायरेक्टली करूया तिथं, इंटिग्रेट कर, सॉरी डेरिव्हेटिव्ह घेऊयात आणि त्याच्यानंतर मग परत ती व्हॅल्यू लिहूयात आपण. चालेल का? Yes, ma'am. ठीक आहे. आता आपल्याला ऍक्च्युअल काय पाहिजे? x इंटू dx पाहिजे. x इंटू dx पाहिजे. मग आता त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्या. एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2x 2x dx dx, y कॉन्स्टंट आहे इथं आणि dt. हा dt. ठीक आहे. पुढे आता therefore x dx is equal to y divided by 2 dt. आता या ठिकाणी लिमिट्स चेंज करा. x चे लिमिट्स काय आहेत बघा. x is equal to y2, x is equal to infinity. आता आपण t पुट केलेला आहे. तर तिथे बघा, when x is equal to y, what is the value of t? t will be, x ची व्हॅल्यू y पुट केली इथं 1 कसं येणार आहे? y येणार ना. Why? x इथं y डिवायडेड बाय y म्हणजे y येणार. आणि ज्यावेळेस x ची व्हॅल्यू आपण इन्फिनिटी पुट करतो, y काय येणार आहे सांगा? सॉरी, t काय येणार आहे? Infinity. इट इज इन्फिनिटी. म्हणजे ऍज इट इज आपल्याला जे लिमिट्स आहेत तेच लिमिट्स मिळालेत आपल्याला. सो हिअर वी आर गेटिंग दॅट इंटिग्रेशन विथ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी. ते तर आउटर आहे. त्याच्यानंतर इनर इंटिग्रलचे जे लिमिट्स आहेत ते लिमिट्स काय मिळतात बघा. y टू इन्फिनिटी e raised to minus t. For x dx we have y upon 2 dt आणि या ठिकाणी आहे dy. ठीक आहे. पुढे सॉल्व्ह करूयात आपण हे. आता या ठिकाणी 1/2 कॉन्स्टंट बाहेर घेऊयात. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y टू इन्फिनिटी y इंटू e raised to minus t dt dy. पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू t घ्या, सॉरी इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t. इट इज इक्वल टू 1/2 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y कॉन्स्टंट इंटिग्रेशन ऑफ e raised to minus t e raised to minus t. minus e raised to minus minus e raised to minus t with limit y to infinity dy, which is equal to 1/2 integration from 0 to infinity y into अप्पर लिमिट पुट केल्या इन्फिनिटी. आपल्याला माहितीये मायनस e raised to minus infinity that is 0. मायनस e raised to, इथं अप्पर लिमिट पुट केलं काय मिळेल? ते 0 मिळेल ना. Yes. e raised to minus infinity 0 0. मायनस आता परत इथं काय आहे? मायनस e raised to minus y dy, which is equal to half into integration from 0 to infinity. आता या ठिकाणी पहिली टर्म 0 मिळाली, हे मायनस इंटू मायनस प्लस झालं. सो y इंटू e raised to minus y dy. ठीक आहे. आता मला सांगा इंटिग्रेशन काय येतं? इज इक्वल टू हाफ इंटू in bracket y as it is E raised to minus 1. Minus 1. e raised to minus y minus 1 1. परत minus e raised to minus y चं इंटिग्रेशन. सो e raised to E raised to minus y. आणि इथं 0 to infinity. ओके, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट करा. पहिली टर्म तुम्हाला 0 मिळते अप्पर लिमिट पुट केल्यानंतर, मायनस e raised to minus infinity अगेन 0, परत मायनस इथं 0 मिळतं आणि इथं परत हे मायनस e raised to 0. ठीक आहे. विच इज इक्वल टू हा 0 झाला, मायनस इंटू मायनस प्लस e raised to 0 1. सो फायनल आन्सर इज 1/. That's half. It is half. Got it? Yes, ma'am. Yes. सगळ्या लक्षात आलं हे? Yes, ma'am. हा, Yes, ma'am. नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट वन.
गॅमा फंक्शन वापरून पण केलं असतं. y इंटू ई रेस टू मायनस वाय ला येस. करू शकताय. गॅमा फंक्शनची डेफिनेशन काय? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ गॅमा फंक्शन? इंटिग्रेशन E 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1. त्याच्या पद्धतीने काय ते सांगा गॅमा फंक्शन इथं बघा. डेफिनेशन सांगा गॅमा फंक्शनच्या आधी मला. गॅमा एन इज इक्वल टू Integration 0 to infinity Integration 0 to infinity y into e raised to minus y plus 1. चुकते. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus x e रेस टू मायनस एक्स इंटू एक्स रेस x टू raised to n minus 1 एन dx. मायनस वन डीएक्स. मग आता या ठिकाणी काय येतं बघा ई रेस टू मायनस वाय रेस टू इथं काय आहे तर 1 आहे. मग प्लस 1 मायनस 1 बघा काय येतं इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 ई रेस टू मायनस वाय इंटू एक्स रेस टू म्हणजे वाय रेस टू एन मायनस 1 आहे. एन किती पाहिजे तुम्हाला इथं 1 आहे. 2 मायनस 1 2 मायनस 1 dy. मग आता 1 सांगा by 2 गॅमा एन gamma 2. गॅमा 2 इज इक्वल टू 1. इथे आन्सर चुकते ना आपलं. 1 by 2 gamma of 2. हा 1 इंटू 1 बाय 2 आहे ना. हा येस आन्सर विल बी सेम. गॅमा 1 गॅमा 2 इज इक्वल टू 1 आणि इकडचं हाफ दॅट इज 1 बाय 2. दोन्ही आन्सर सेम. नेक्स्ट एक्झाम्पल. चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटिग्रेशन अँड इव्हॅल्युएट. Order of integration and evaluate. The given integral with limit 0 to 1, 0 to 0 to sorry it is 4y2 4y to 4 e raised to x square dx dy. आता या ठिकाणी लिमिट्स काय दिलेत बघा पहिल्यांदा. आउटर आणि इनर. आउटर इंटिग्रलचे लिमिट्स y चे आहेत. इनर इंटिग्रलचे लिमिट आहेत x इज इक्वल टू 4y टू x इज इक्वल टू 4 आणि आउटरचे आहेत y इज इक्वल टू 1 सॉरी इथं 0 येतं आणि y इज इक्वल टू अपर लिमिट इज 1. आता याच्यावरनं आपल्याला अगोदर एरिया डिसाइड करायचंय. एरिया फाउंड करायचे आणि त्याच्यानंतर मग आपण दिलेली स्ट्रीप कशी आहे सांगा आता. Horizontal. Horizontal. Yes, it is horizontal. Now we are going to consider it as a vertical. बघा आता इथं काय x is equal to 4y. This is the equation of line. And that line passes through origin. या origin मधनं पास होते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर x is equal to 4. x is equal to 4 ही लाईन कुठेतरी इथे कुठे असणार आहे. हा पॉइंट ऑफ इथला पॉइंट एक्स ऍक्सिसला इथला हा पॉइंट असणार आहे x 4 0 आणि त्याच्यानंतर y इज इक्वल टू 1. y इज इक्वल टू 1. आपण थोडस हे लांब घेऊयात आता हे एकच मिनिट. या ठिकाणी अशी जर लाईन घेतली तर हे इथे कुठेतरी असणार आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी
x y is equal to 1 घेऊयात हे. ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपले घेऊया तिथले. हा 4 0 सपोज आपला 0 1 म्हणजे ही y इज इक्वल टू 1 ची लाईन आहे. ही x इज इक्वल टू 4y ची लाईन आहे. ही x इज इक्वल टू 4 आहे. ठीक आहे, आणि दिलेली जी स्ट्रिप आहे ती हॉरिझॉन्टल आहे, अशी हॉरिझॉन्टल घेतलेली आहे अशी. म्हणजे x स्टार्ट्स विथ दिस 4y एंड्स विथ x इज इक्वल टू 4 आणि ही स्ट्रिप y इज इक्वल टू 0 पासून y इज इक्वल टू 1 पर्यंत मूव्ह होते. आता ही जी स्ट्रिप आहे आता आपण हॉरिझॉन्टल कन्सिडर करतोय, सॉरी व्हर्टिकल कन्सिडर करतोय आता इथं. In this area we are going to consider a vertical strip. Okay. Now tell me that limits of this vertical strip. X is equals to 0 to x is equals to 4y. Yes, x चे लिमिट सांगा. x is equal to 0 to x is equal to 4y. 4y नाही 4 असणार आहे. इथून स्टार्ट होणार ना, x ची लिमिट इथून स्टार्ट होणार, इथपर्यंत ह्या 4 पर्यंत राहणार x चे लिमिट्स अशी. इथून इथपर्यंतच मूव्ह होणार नाही, 0 पासून 4 पर्यंत. आणि y ची लिमिट सांगा आता, व्हर्टिकल स्ट्रिप ची लिमिट सांगा. वर्टिकल सॉरी y ची लिमिट y is equal to 0 to y is equal to x upon 4. X by 4. Therefore, we are getting that integration with this limit 0 to 4, 0 to 4, 0 to x by 4, 0 to x by 4 e raised to x square. आता या ठिकाणी व्हर्टिकल स्ट्रिप असल्यामुळे आपण ऑर्डर चेंज केली, दॅट इज dy dx. ठीक आहे, therefore integration is equal to integration from 0 to 4 e raised to x square चे integration with respect to y. e raised to x square constant राहणार ना, with respect to y असल्यामुळे इथे फक्त y असेल. आणि लिमिट्स काय असतील, 0 to x by 4 आणि या ठिकाणी dx which is equal to. आता हा आउटर इंटिग्रल 0 to 4 तसाच राहिला. अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट करूया तिथं. y ची लिमिट, अप्पर लिमिट काय आहे, x अपॉन 4, लोअर लिमिट 0 आहे. मग आता या ठिकाणी 1/4 कॉन्स्टंट आहे. 1 अपॉन 4 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 ना, 0 to 4 is 0 to 4. हा, त्याच्यानंतर इथं काय e raised to x स्क्वेअर आहे इंटू x आणि हा dx. आता हे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायचं आपल्याला. 1/4 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 4. आता या ठिकाणी e raised to x स्क्वेअर आहे, ते e raised to x स्क्वेअर इंटू x आहे, बरोबर आहे. मग आता हे जर इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायचं म्हटलं तर या ठिकाणी x स्क्वेअर ची व्हॅल्यू पुट करावी लागेल आपल्याला, म्हणजे दुसरा व्हेरिएबल कन्सिडर करावं लागेल. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण ही दुसरा व्हेरिएबल कन्सिडर करूयात. सो पुट, मेकिंग सबस्टिट्यूशन हियर, पुट x स्क्वेअर इज इक्वल टू t. ओके, therefore 2x dx is equal to dt. x dx. Therefore x dx is equal to dt by 2. मग आता या ठिकाणी लिमिट चेंज होतील. ज्यावेळेस x तुमचा 0 आहे, x is 0, at that time t will be
0. And when x is equal to 4, what will be the value of t? 2. 2 कसं आहे? x स्क्वेअर आहे इथं. x 16. ची व्हॅल्यू it is 16. Yes, it is 16. ओके. मग आता या ठिकाणी आपण परत इंटिग्रेशन घेतोय आता. इंटिग्रेशन with this limit 0 to 4. 0 to 4. परत इथं काय असणार आहे? 0 to एकच असतील ना, 0 to 16. हे दोन असणार आहेत लिमिट्स आता तिथं. एकच लिमिट आहे इथं 0 to 4 चं, त्याच चेंज करतोय. 0 to 16. e raised to x square. e raised to x square, that is e raised to t. Raised to t And for x dx, dt. dt it is dt by by 2. 2. Solving this integration. Ma'am 1/4 राहिलं. 1/4. Sorry, it is 1/4 outer side. The constant आहे इथं. आता या ठिकाणी नवीन इंटिग्रेशन काय मिळतं बघा. 1/2 कॉन्स्टंट आहे. 1/4 into 1/2, that is 1/8. Integration from 0 to 16 e raised to t dt. e raised to t चं इंटिग्रेशन e raised to t. e raised to t 0 to 16. Upper limit put करा. 16 divided by 8, which is equal to, sorry, इथं 0 आहे ना? 0, sorry, wait, just wait. It is 1/8. Upper limit, that is e raised to 16 minus e -1. raised to 0, which is equal to 1/8 into e raised to 16 minus 1. This will be the answer. e raised to 60 minus 1. या ठिकाणी प्रत्येकाने समजले का एक्झाम्पल? Yes ma'am. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट वन घेऊयात आता. Change the order of integration. Is it fourth or fifth? Fourth. Fifth example. Change the order of integration and evaluate. Double integration over the region 0 to pi x to pi sin y divided by y dy dx. Provided strip is, yes, Vertical. 0 to pi. Vertical आहे का horizontal आहे? Limits आहेत x to pi. Vertical. Sin y divided by y dy dx. Vertical strip आहे. ठीक आहे. आपण आधी एरिया कन्सिडर करूया दिलेल्या स्ट्रिप ह्याच्यामधनं. हा आपला y ऍक्सिस आहे. त्याच्यानंतर हा x ऍक्सिस घेतला. ओके. मग आता इथे बघा लिमिट्स काय काय आहे दिलेले. y इज इक्वल टू x आहे आणि y इज इक्वल टू पाय आहे. त्याच्यानंतर x इज इक्वल टू 0 आणि x इज इक्वल टू पाय. आता y इज इक्वल टू x म्हणजे एक लाईन येणार आपली, बरोबर आहे. लाईन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता या ठिकाणी y इज इक्वल टू पाय आणि x इज इक्वल टू पाय आहे. आता या ठिकाणी आपण जे काही कॉन्स्टंट टर्म्स आहे ते कॉन्स्टंट कन्सिडर करतोय. सपोज इथे कुठेतरी आपल्याला हा पाय कन्सिडर केला आपण इथं कुठल्या तरी ह्या एरियामध्ये इथं पाय कन्सिडर केला. पाय 0 म्हणजे आपण जसं 1 0 कन्सिडर करतो इन सेम वे वी आर टेकिंग एज पाय 0 अँड 0 पाय. ठीक आहे. इथं बघा हा पॉइंट आहे. इथं इथला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे. ही लाईन आहे y इज इक्वल टू x ची. ही लाईन आहे x इज इक्वल टू पाय. ही लाईन आहे y इज इक्वल टू पाय. म्हणजे प्रोव्हाइडेड एरिया और गिवन एरिया, जे आधीचा एरिया जो आहे तो कोणता आहे? हा खालचा की वरचा इथला?
खालचं खालचं. विच वन? अप्पर एरिया येतोय, हा एरिया येतोय बघा की, चेक करा की. Yes. y चे लिमिट्स बघा, y चे लिमिट्स बघा. पहिल्यांदा दिलेले y चे लिमिट्स काय? y इज इक्वल टू x म्हणजे ह्या लाईनला स्टार्ट होते आणि y इज इक्वल टू पाय ला एंड होतं. आणि x इज इक्वल टू 0 म्हणजे या लाईन पासून स्टार्ट होते इथल्या x इज इक्वल टू 0 ला आणि संपत्ती कुठं x इज इक्वल टू पाय ला. म्हणजे एरिया तुमचा कोणता आहे? हा एरिया आहे. आणि प्रोव्हाइडेड स्ट्रिप इज व्हर्टिकल स्ट्रिप. नाउ वी आर गोइंग टू कन्सिडर horizontal strip. Horizon. Yes. In this area, we are going to consider a horizontal strip like this. ठीक आहे. आता याच्यानंतर जे लिमिट्स दिलेले आहेत त्यावरनं आपण ऑर्डर चेंज करतोय. म्हणजे पहिल्यांदा व्हर्टिकल स्ट्रिप होती ती हॉरिझॉन्टल कन्सिडर केली. आता हॉरिझॉन्टल स्ट्रिपचे लिमिट्स सांगा. जस्ट टेल मी दॅट लिमिट्स. X is equal to 0 and x is equal X starts with 0 and ends with to Y. y. Yes, it is y. And y starts with 0 and ends with y is equal to pi. बघा 0 पासून स्टार्ट होते, या इक्वेशन ऑफ लाईनला संपत्ती हॉरिझॉन्टल म्हणजे व्हॅरीज फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to y आणि starts with y is equal to 0 and ends with y is equal to pi. In this area, this strip is moving. So here we are getting that new limit. Integration from 0 to pi. X is equal to 0 to x is equal to y. Sin y divided by y. As we have changed the order, it will be dx dy. Now tell me that integration of sin y upon y with respect to x. Sin 0 to Y pi as it is. Sin Y upon Y into X. Sin y upon y as it is. कॉन्स्टंट राहणार ना. आणि या ठिकाणी काय असणार आहे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढलाय त्यामुळे x 0 to y dy. ओके, विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi sin y अपॉन y. आता या ठिकाणी अप्पर लिमिट पुट केलं y येतं, बरोबर आहे ना. आणि लोअर लिमिट आहे 0 sin y अपॉन y इंटू y आणि हा dy. y y कॅन्सल झाला. टेल मी दॅट इंटिग्रेशन ऑफ sin y minus 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 cos y with limit. Yes, it is 0 to pi. Pi. आता या ठिकाणी लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट पुट करा. मायनस कॉस पाय. answer 2 येतो. Yes, minus cos pi. Minus minus becomes plus cos 0. ओके, आता मायनस कॉस पाय म्हणजे minus 1. मायनस 1 आणि हे प्लस 1. So answer will be 2. Yes, answer is 2. ओके, प्रत्येकाने समजलं हे? मॅम मॅथची स्लाइड दाखवा. मागची स्लाइड का? हा, बोला. मायनस कॉस वाय प्लस म्हणजे मायनस आहे तिथं परत. मायनस मायनस बिकम्स प्लस. सो इट इज प्लस कॉस 0. मॅम ते स्ट्रिप हॉरिझॉन्टल कशावरनं घ्यायचं? चेंज द ऑर्डर म्हणतोय आपण, बरोबर आहे. चेंज द ऑर्डर ज्यावेळेस म्हणतोय आपण, तर पहिल्यांदा आपण इनर इंटिग्रलचे लिमिट चेक करायचे. आता इथं बघा थोडस, या ठिकाणी सपोज हे मी एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस घेतलं आणि हे असेल स्ट्रिप कन्सिडर केली अशी हॉरिझॉन्टल. आणि या ठिकाणी समजा मी इथे घेतलंय फंक्शन, जनरल फंक्शन घेतलं एफ ऑफ एक्स वाय dx dy. ठीक आहे, हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप आहे. हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप ज्यावेळेस असते त्यावेळेस डबल इंटिग्रेशन मध्ये जे इनर इंटिग्रल्स असतात ते लिमिट्स कशाचे असतात? एक्सचे असतात, बरोबर आहे. आणि राहिलेले जे असतात ते वायचे असतात. मग त्याच्यामुळे जी ही
ह्या फंक्शनचं जे इंटिग्रेशन घेतोय आपण, इंटिग्रेट करतो ते फंक्शन, मग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहिल्यांदा करतोय, त्याच्यानंतर विथ रिस्पेक्ट टू वाय, म्हणजे ही ऑर्डर झाली त्याची. मग ज्या वेळेस आपण ऑर्डर चेंज करतोय, चेंज ऑर्डर म्हणलं जातं, तर त्यावेळेस ही दिलेली जी हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप आहे ती आपण व्हर्टिकल कन्सिडर करायची त्याच एरियामध्ये. जे कोणते एरियाज दिलेले असतात आपल्याला दिलेल्या इक्वेशन, म्हणजे त्या लिमिट वरनं आपण जो एरिया फाइंड करतोय, तर त्या एरियामध्ये व्हर्टिकल स्ट्रीप कन्सिडर करायची. म्हणजे ऑब्व्हियसली हे जे लिमिट्स आहेत चेंज होतात, म्हणजे इथं काय असणार आहे, y1 टू y2, x1 टू x2, f ऑफ एक्स वाय, आणि या ठिकाणी ऑर्डर चेंज केली, म्हणजे पहिल्यांदा विथ रिस्पेक्ट टू वाय ने घेतो आणि त्याच्यानंतर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ने घेतोय. समजले सगळ्यांना? येस मॅम. ओके, ठीक आहे. एक होमवर्क साठी एक्झाम्पल घ्या. Change the order of integration and evaluate. Question is same. Integration from 0 to pi by 2, x to pi by 2, cos y upon y dy dx. ऑर्डर कशी दिली बघा, dy dx, म्हणजे हे जे लिमिट्स आहेत, y इज इक्वल टू एक्स टू y इज इक्वल टू पाय बाय 2 आहे. मग आता दिलेली स्ट्रीप ही व्हर्टिकल स्ट्रीप आहे, मग त्याला हॉरिझॉन्टल कन्सिडर करायचं आणि मग सॉल्व्ह करायचं. समजलं का सगळ्यांना? येस मॅम. ओके, चॅट बॉक्स मध्ये रोल नंबर टाका प्लीज फास्ट. बी फास्ट. प्रत्येकाने रोल नंबर टाकले? येस मॅम. Okay. Thank you all of you.